जय श्री जगन्नाथ। आमे समस्ते सनातनी सनातन शब्द जड़े सनातनी को भल पाउथिबा और सनातन शब्द को भल पाउथिबा और अनेक धर्म रे अनुप्राणित होइतिबा और समाज को दिग्दर्शन देखाउथिबा परिचित व्यक्तित्व जड़े बाबा गृहस्थी बाबा कहले अत्युक्ति हेबो नहीं। तांको आज नेक्सस ओडिसा रे अतिथि भाबे आमे पाइचु। आज आलोचना परिसर भीतर को जीवा ताको परिचय देबा हुए तो हमर दृष्टांती आ दृढ़ता हेबो। परिचय देबु नहीं सीधा सड़क ताको पाखु को जीवा। आज्ञा जय श्री जगन्नाथ। सब नेक्सस ओडिसा को आपन को स्वागत। आज्ञा पुरातन परंपरा संस्कृति सब हजिबा को बसिलानी कोन कले हमें कोनी पछु को फेरी परिबा आ हम संस्कृति के बजाय रखि परिबा। शरण भगवान समस्त पिता माता ज्ञानी गुणी पंडित सजन भगवान के आशीर्वाद और प्रसाद स्वरूप जनता जनार्दन को ए गेरुआ अधम दास किंचन असित जनार कोटि कोटि दंडवत शरण। घर पोखरिवा सुंदर घर हेवा मंदिर पिता माता हेले ठाकुर दुख होई बहादुर पिता माता बड़ देवता घर बड़ देउला आशीर्वाद पंचामृत जे पाओ संज सकाळ किछि बुडी जाइनी आज्ञा एपर्यंत किछि भी बुडीनी। सेई वृक्ष लता असंती सेई धरित्री माता अछि सेई जल अछि समस्त अछंती केवल हमर परंपरा हमर भावनाटा बदली जाइछि। काहे कि भावनाटा बदली दैछि ता कारण होछि या जे आमे मांडिया खाइलेनी मुंडिया मारिलेनी। आपण को घरे जदि मुंडिया मारता आरंभ होइजिवो सब रिटर्न बैक आसीजिवो। तेनो गोटे लक्ष्य जे आमे समस्त नइले निमाई की पाइबा और समस्त मन भीतर गोटे चिंता को आनिया पड़िबो जे सबटू सार भल संसार सबटू बार भीतर भल परिवार सबटू ठाकुर भीतर जियंता ठाकुर पिता माता। जदि आमे बाहर गोटे पत्थर चोई सिंदूर मारिकी ताको मुंडिया मारिकी प्राण प्रतिष्ठा करिकी देउल तैयारी करि दउचे तबे मुंडिया मारिले मंदिर हबो। घर टिकी मंदिर टिए करि देले आमे मंदिर वासी हेले मंदिर जीवा आपण घर मंदिर होई जीवो समस्त एकाठी रहिबे तबे कोन होई जीवो आज्ञा यारो परिवार करंतु बार खोजंतु। परिवार रे प्रथम लक्ष्य होची परिवार जो घरे खाइबे से घर परिवार कारण सब खाद्य आपण नॉन वेज रोषेई करंतु ता कोन कहबे मांस तरकारी माछ तरकारी एरा सब कहउछे मारा से सब तरकारी किंतु परिवार पड़ले डाल ना समति को छुआ गोमाता को छुआ बाचू री समति समति को फुल किंतु आंब गछरा फुल बहु तेनो तीन जोउटा আছে সেটা কিছু না কিছু আছে তেনো কিছু বড়িনি। लोक कौन करेंगे कहले प्रेस्क्रिप्शन हेले मानिबे प्रिवेंटेशन रो मानिबे नाही। कैंसर हेला परे मेडिसिन खाइबे कैंसर हेबा पूर्व मेडिसिन खाइबे नाही। को मेडिसिन प्रिवेंटेशन रो मेडिसिन किया जाए प्रिवेंटेशन रे खाद्य किया जाए जते बेले प्रेस्क्रिप्शन होबो सेते बेले मेडिसिन। तेनो कथार अछि मनुष्य एटी अछि रोग हेले प्रेस्क्रिप्शन रोग न होबा पूर्व प्रिवेंटेशन मेडिटेशन आसंत मेडिटेशन को पय आसीबा देखि संसार पुणे स्वतंत्र हे जीव। कारण लक्ष्य होछि जे ए जौथ परिवार को जो आसीथिली आपण केवल एतिकी चिन्हिबे घरे जते बेले कोनोसी बापा केते बेले कारण मरि जाए बापा का आगे उठे टिकचिन मार के बिंदु दियंती ता अर्थ कोन जानिंती ता अर्थटा होछि एया बापा तमे ठीक चलो भूलतिली लेट कहूं ना मुचिनिया लेट आइला इधर बिंदुटा दिया होछि बाबा ए बिंदुटा जगन्नाथ को पताका ऊपर में दिया होछि तम ना आगे दिया होछि सतरे पिता तमे पुरुषोत्तम क्षेत्र तमे चला मो ईश्वर सेटा लोक कोनते लेट चिन्ह नो चिनिया पे लेट गला बापा होछि राइट बापा लेट नो तेरो जे राइट भाबिलो
ସେ ସଂସାରରୁ ପାରିବ, ଯିଏ ଲେଟ୍ ଭାବିଲା ସେ ସଂସାରରୁ କଟିବ। ଅସୁବିଧା ରହିଲା କିଛି ବଦଳିନି। ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ବାୟୁ ବାହାରେ ପାଣି ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଇ ଦଉଥିଲେ ଅସିତ ବାବା, ଯିଏ ଗୃହସ୍ଥୀ ଜୀବନରେ ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଭିତରେ କଣ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭିଡ ଲାଗିଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମଟା ଭିଡ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, କଣ କଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ଆଣି ଆମ ସେ ମନ୍ଦିର ଘର ଭିତରେ ରଖିପାରିବା? ଏଟାର ବଡର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଗଲା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଜଡାଶ୍ରମ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, କନ୍ୟାଶ୍ରମ, ଅନେକ ଆଶ୍ରମ। କାହିଁକି? କାରଣ ହଉଛି ଯେ ପିଲାଟା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, କାହିଁ ସେ ମଲା ପରେ କହିବ ବାପା ଲେଟରେ ଚିହ୍ନିଲି। ତାହେଲେ ବାପା ମା କାହିଁ ଆଜି ପଦାରେ ରହିଲେ? କାରଣ ହଉଛି ବାପା ମା ମାନେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦବା କଥା। ଆଉ ଯଦି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ସେ ପିଲା ପାଇଲା ପରେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦଉନି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ କର୍ମ ଫଳ ସେଟା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟା ଭଲ ନା ଆମେ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଟା ଭଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନୁହଁ। ଯିଏ ପାଠ ପଢନ୍ତି ସେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଯିଏ ପାଠ ପଢନ୍ତିନି ସେ ଚାକର ରଖନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଯିଏ ପାଠ ପଢନ୍ତି ଡିଗ୍ରୀ ବଢିଯାଏ, ଡିଗ୍ରୀ ବଢିଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିଲେ ଘର ରହିପାରୁନ, ଇଏ ପିଲା କୋଉଠି ରହିବ? ତେଣୁ ଏତିକି ପଢାଅ ଯେ ଯେମିତି ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିବ। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିକି ମାଟିକି ଚିହ୍ନିଛି ତ? ଯଦି ମାଟିକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା, ତା ଜୀବନ ହେଇଯିବ ମାଟି। থাকে সার্টিফিকেট থিব কিন্তু ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପା ମା ଯୋଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ସେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତିନି। ଏ ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମା ରହିଛନ୍ତି ଜରାଶ୍ରମରେ, ଗରୁଡ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ଜାଣିଛ? ଏ ପୁଅ, ତତେ କେବଳ ବାପା ମା ଜନ୍ମ କରିବେ, ପୋଷିବେନି। ତେଣୁ ତୋର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ବଡା ଘରେ ତ ଗୋମାତା ରଖିନଥିବ, ଆଉ ଜନ୍ମଦୂତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ପିତା ମାତା, ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ତୋର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ତୁ ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଜନ୍ମ, ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ମାନେ କଣ? ଜନ୍ମ ହବ, ବାପା ମା ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ତା ତୁ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୋଷିବ, ତୁ ତତେ କାହିଁକି ପୋଷିବ? ତେଣୁ ସିଏ ସଂଶୋଧନ କେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ପଡିଲେ ପ୍ରମାଦ, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିର ଛେଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲେ ସିଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ତ ଯୋଉ ସୁଖଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ରହିବ? ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ କାହିଁକି? ଆଗରୁ ଘର ଆଗରେ ଗୁହାଳ କଲା, ଆଗରୁ ତେଲେ ଗାଈ ଗୋରୁ କହନ୍ତିନି, ଗାଈ କାନ୍ଦିଲା, କୁକୁର ବସିଲେ, ବିଲୁଆ ଭାବିଲେ, ଜମା ହସିଲା, କାହିଁ କହନ୍ତି? ତା ଅର୍ଥ ଆଉ ଶନି ଦଶାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋମାତା ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ତ ପିତା ମାତାକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଆଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ, 100%ରୁ 500% ବାପା ମାଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବ, ତମେ ହସିବା କଥା ନା ନାହିଁ? ଆଜି କୋଉ କାନ୍ଦୁ ନା ଲୋକ ପୁରା ଗୋଟେ ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା, କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲା? ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ପିତାର ଜରାଶ୍ରମରେ, ତା ସିଏ ପୋଷିଲା ବେଳେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିଥିଲା ନା, ତାର ତ ଏକୁଟିଆ ପୋଷିକି ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଅବୈଧ ହେଲା, ଆଉ ଦୁଃଖ ହେଲା କୋଉଠି? ତେଣୁ ଯୋଉ ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ଅଲଗା ବାପା ମାଙ୍କୁ ରଖି ଯାଇକି, ତମକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବାପାକୁ ଶାଗ ଟିକେ ଭାତ ଟିକେ ଦବ, ତମେ ପଛେ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିବ, ବ୍ୟବହାର କର, ଶନି ଦଶା ପଡିବନି, ନହେଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଅଧାରୁ ପଳେଇବ। ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ବୋହୂ ବି ଅଲଗା ହବ, ଆଉ ତା ବୟସ ଅଛି, ପୁଅ ମରିଗଲା ରହିବ ରହିବ, ସିଏ ଆଉ ତା ହାତରେ ଯିବ। ଆଉ ବୋହୂ ଅଲଗା ହାତରେ ପଳେଇବ, ବୋହୂ ଯଦି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ପୁଅ ପଚାରିବ? ତମେ ଦି ଜଣ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଯାଉଛ, ପୁଅ ବୋହୂ, ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖ, ନହେଲେ ଯୋଉଠି ରଖୁଛ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖ। ସେ ବେଶୀ ଖାଇବେନି, ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ଦରକାର। ଏତିକି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କଣ ପାଇଁ ତମେ ଅଲଗା ରହୁଛ? ଏଇଠି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସୁନ୍ଦର କର, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୟୂର ଠିଆ କରିକି ପୁଚ୍ଛ ଖୋଲି ଦଉ, ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଖିବେ? ମୟୂରକୁ। କୋଉ ସୁନ୍ଦରଟା କାମରେ ଲାଗିଲା? କେତେ କୋଜ ଉପରେ ଘଷୁଛୁ ଘଷ, ପାଖରେ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଥୁଆ ହବ, କାହାକୁ ଦେଖିବେ? ହାତୀ ଦାନ୍ତକୁ ଦେଖିବେ। କେତେ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ ବୋଲ, ତା ପାଖରେ କୋଇଲି କୁ କୁ କରିବ, କାହାକୁ ଶୁଣିବେ? ସେ କଥା ଛାଡ। ହଉ, ଛେଳି ମୁଣ୍ଡଟା ରଖ, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ରଖ, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଲେ ପାପ ଲାଗିବ, ଗାଧେଇବାକୁ ପଡିବ, ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ।
ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ କାହାକୁ ନିଜର କରିବେ କାହାକୁ ପର କରିବେ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର। ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି, ଘରକୁ କରିବା ସୁନ୍ଦର ଘର ହେବ ମନ୍ଦିର, ପିତା ମାତା ହେଲେ ଠାକୁର ଦୁଃଖ ହୋଇବ ଦୂର, ପିତା ମାତା ବଡ ଦେବତା ଘର ବଡ ଦେଉଳ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପଞ୍ଚାମୃତ ଯେ ପାହ ସଞ୍ଜ ସକାଳ, ଗ୍ରାମବାସୀ ସାଧୁ ସନ୍ତରେ ଗ୍ରାମ ଅଟଇ ଧାମ, ମହାରନ୍ଧା ମହାପ୍ରସାଦ ନିତ୍ୟ କର ଭୋଜନ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି, ବିଲୁଆ ଭୋକୁଛି ସବୁବେଳେ, କୁକୁର କାନ୍ଦୁଛି ସବୁବେଳେ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟଣା? ବାପା ମା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବାବା କରୁ ସିଏ କାନ୍ଦିଲେଣି, ଇଏ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଆଡେ କାହିଁ ଯାଉଛ? କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉନା ବିଲୁଆ କୁକୁର ରଖିଲେଣି? ଏବେ ତ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ବିଲୁଆ କୁକୁର କଣଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କଣଟା କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଗଛ ବଢେ, ଏବେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇ ଗଛ ବଢିବା ଜାଗାରେ ପରିବା ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହଉଛି। ଗଛ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ କଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା ନେବେନି, ମରିଗଲା ପରେ କଣ କରିବେ କହିଲେ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାପା ମରିଯାଇଛି ତେଣୁ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ମାମୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ସେ ଯେତିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ସେତିକିଟା ତା ବାପାକୁ ଯଦି ତା 4 ଗୁଣର ଗୁଣା ଦେଇଥାନ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା? ବଳ ଥିଲେ ବଳବାନ, ଗୁଣ ଥିଲେ ଗୁଣବାନ, ଭୋଗ ଥିଲେ ଭଗବାନ। ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭୋଗ ହଉଛି 6 ପ୍ରକାର, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଯଶ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀ, ବୈରାଗ୍ୟ। ଏଇ 6ଟି ଜିନିଷ, ଏଇ 6ଟି ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ପାଇବ? କୋଉଠୁ ପାଇବ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବଠୁ ପାଇବ। ସେ ଯୋଜନା ଆକାରରେ ଦେବେ, ଯାଜନ ଆକାରରେ ଦେବେ, ଅଧ୍ୟୟନ ଆକାରରେ ଦେବେ, ଅଧ୍ୟାପନ ଆକାରରେ ଦେବେ, ଦାନ ଆକାରରେ ଦେବେ, ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଉପରେ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର 6ଟି କଣ ହବ? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଦିଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ଅନାହତ ଚକ୍ର, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର, ଆଉ ରହିଲା କଣ ସହସ୍ରଧାର ଚକ୍ର। ଏ 6 ଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। 6 ଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ 6 ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। 6 ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 12 ଦଣ୍ଡ ବାଇଟ ସଡ଼କ ଭଲ ଠିକ ସେ ଚାଲିବ। କଣ ଅଛି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କରିବି ମଧ୍ୟ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ମୋ ବୋଉ କୋଳ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ କାନ୍ଦ ଦେବି। ମୋ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ମତେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଜର କରିଛନ୍ତି ଦେବେ। ନା ନା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଧର୍ମରେ ରହୁଛି ବାବାଜୀ, ତା ଅର୍ଥ କଣ କହିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଲେ ମନ୍ଦିରରେ, ମହତ ରହିଲେ ମଠରେ, ବାବା ରହିଲେ ଧାମରେ। ବାବାଜୀ କୋଉଠି ରହିଲେ? ବାବାଜୀର କାମ ହଉଛି ବସୁ ଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଆମ ନୀତି ହଉଛି କଣ କହିଲେ? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯିବୁ, ମୋ ଜେଜେ ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଥିଲା 80 ବର୍ଷ, ସିଏ ବି ବୁଲିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଜେଜ ତମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ, ତମେ ପୁରା ବାବା ନା? ଆରେ ଲୋକ ସାଧୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେ ପୋଲିସ, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଲେ କଣ ସାଧୁ? ଆଉ ସିଧା ରହିଲେ ସାଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଇଲେ ନିମାଇ ହବୁ। ତେଣୁ ତୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବହୁତ ଖରାପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ପଚୁଛୁ। ଯେତେ ତଳକୁ କରିବୁ ଖରାପ ପାଣି ବୋତଲରୁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ବାହାରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ହଉଛି ସାଧୁର ଧର୍ମ। ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେନି, ଏ ବାପା ଦେଖିଲ ଇଏ ଏ ବାବାଜୀ କଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ? ନା ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିରେ ଅଛି ନା କଣ? ବାପା ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିରେ ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ଆରେ ମନ୍ଦିର করে ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଯୋଉଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ସେଟା ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ସେ ଠାକୁର ହବ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଜଗତର କଥାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ତା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଗୃହସ୍ଥୀ ଜୀବନରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୃହସ୍ଥୀ ଜୀବନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ନେକ୍ସସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମର ଅତିଥି ଆଜି ଥିଲେ। ରହୁଛୁ, ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।